Hello to my friends who are eager to learn English. Welcome back to my channel. This is Chindraj talking to you. Friends, today I am back with another interesting lesson. Yes, in this lesson I would like to teach you some spoken English tips through Tamil. So are you all ready to learn? Let's get started. Before let's get started, if you're new to this channel, please do subscribe this channel and also press the bell icon for new videos. My wonderful guys, in this lesson I would like to teach you some spoken English tips. Yes, இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற டிப்ஸ் என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா ஈடுபட்டு உள்ளேன். அதாவது ஈடுபட்டு இருக்கறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாம ஒரு வர்க்ல ரொம்ப சின்சியரா இருந்தோம்னா இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம். நான் வந்து ரொம்ப சின்சியரா வரைஞ்சிட்டு இருக்கறேன். அப்ப என் போன் ரிங் ஆகுது. அந்த போன் அட்டெண்ட் பண்றேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேக்குறாங்க, "என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கற?" அப்படினு கேக்குறாங்க. நான் வரைவதில் ஈடுபட்டு உள்ளேன். அவங்க விளையாடுறதுல ஈடுபட்டு இருக்காங்க. அவள் சமைப்பதில் ஈடுபட்டு இருக்கிறாள். அவன் தூங்குவதில் ஈடுபட்டு இருக்கிறான். அந்த குழந்தை அழுகிறதுல ஈடுபட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி ஈடுபட்டு இருக்கிறேன், ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள், ஈடுபட்டு இருக்கிறான், ஈடுபட்டு இருக்கிறாள். இந்த மாதிரி ஈடுபட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழ்ல சொல்லிட்டு இருக்கிற சென்டென்ஸ எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் அப்படிங்கறதா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போற டிப்ஸ். So this will be very helpful for you. So please do watch it till the end and definitely you are going to learn something new. Let's get started. First we need to know its structure clear. So look this carefully. Subject first. First you have to write subject. What are the subjects? I, we, you, they, he, she, it. Any boy name or any girl name. Okay friends. Subject plus am, is, or. Subject plus am, is, or plus engaged. Engaged in. Okay, ஈடுபட்டு உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல engaged. அத வச்சு தான் sentences மேக் பண்ண போறோம். ஓகேவா? engaged in plus verb plus ing. So once again look at the structure. Subject plus am, is, or according to the subject, then engaged in plus verb plus ing. Subject I comes means we need to write am. You, we, they, if these come we have to write or. He, she, it, if these come we need to write is auxiliary verb. Okay friends, so now look at this example. Subject here I, so we have to write am. I am engaged in. I am engaged in playing. I am engaged in playing அப்படினா நான் விளையாடுவதில் ஈடுபட்டு உள்ளேன். இப்போ நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். நான் விளையாடுறதுல ஈடுபட்டு இருக்கேன் அப்படினு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்றதுக்கு I am engaged in playing. I am engaged in playing. Okay. Hey, don't disturb. I am engaged in playing. என்ன வந்து தொந்தரவு செய்யாத நான் வந்து விளையாடுறதுல ஈடுபட்டு இருக்கேன். Okay friends. And you are engaged in. So subject here you. So we have to write or. So you are engaged in working. You are engaged in working. You are engaged in working. நீங்கள் வந்து வேலை செய்வதில் ஈடுபட்டு உள்ளீர்கள். You are engaged in working. You are engaged in working. And here subject they. So again we have to write or. They are engaged in talking. They are engaged in talking. அவர்கள் பேசுவதில் ஈடுபட்டு உள்ளார்கள். அவங்கள எப்படி இப்ப வேலை செய்யறாங்க? எங்க செய்யறாங்க அவங்க வேலை? எப்ப பார்த்தாலும் பேசிட்டு இருக்காங்க. அவங்க பேசுறதப்ப சின்சியரா செய்யறாங்க. இப்ப அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றதுக்கு, அதாவது பேசுறதுல ஈடுபட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல they are engaged in talking. They are engaged in talking. Okay. And we are here subject we. So again or we are engaged in thinking. We are engaged in thinking. நாளைக்கு வந்து என்ன பண்ண போற? நாளைக்கு வந்து ஒரு அசைன்மென்ட் சப்மிட் பண்ணனும், இல்ல எதனா ஒரு process இருக்கும். என்ன பண்ண போற அப்படினு கேட்டா we are engaged in thinking. நாங்க அத பத்தி யோசிப்பதில் ஈடுபட்டு இருக்கிறோம். We are engaged in thinking. We are engaged in thinking. And here subject he, third person singular. So third person singular subject, if these come we have to write is. Okay. He is engaged. He is engaged in crying. He is engaged in crying. அவன் அழுவதில் ஈடுபட்டு உள்ளான். He is engaged in crying. He is engaged in crying. Okay. And here subject she. So again we have to write is. She is engaged in cooking. She is engaged in cooking. அவள் சமைப்பதில் ஈடுபட்டு உள்ளாள். What a surprise. She is engaged in cooking. She is engaged in cooking. Okay. அவள் சமைப்பதில் ஈடுபட்டு உள்ளாள். So இந்த மாதிரி ஈடுபட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழ்ல சொல்ற சென்டென்ஸ ஈஸியா engaged in அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல சென்டென்சஸ் ஓனா வந்து உங்களால ஈஸியா மேக் பண்ண முடியும். சோ அதுக்கு உங்களுக்கு கிளியரா verb plus ing அது வந்து உங்களுக்கு கிளியரா தெரியணும். எவ்வளவு verb plus ing உங்களுக்கு தெரியுதோ அவ்வளவு சென்டென்சஸ் உங்களால வந்து ஓனா மேக் பண்ண முடியும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஓடுவதில் ஈடுபட்டு உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ் சொல்றதுக்கு ஐ ஆம் என்கேஜ்ட் இன் ரன்னிங். ஐ ஆம் என்கேஜ்ட் இன் ரன்னிங். நான் தூங்குவதில் ஈடுபட்டு உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ் சொல்றதுக்கு ஐ ஆம் என்கேஜ்ட் இன் ஸ்லீப்பிங். ஐ ஆம் என்கேஜ்ட் இன் ஸ்லீப்பிங். நான் வாஷ் பண்றதுல ஈடுபட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஐ ஆம் என்கேஜ்ட் இன் வாஷிங். ஐ ஆம் என்கேஜ்ட் இன் வாஷிங். நான் நடந்து போறதுல ஈடுபட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல ஐ ஆம் என்கேஜ்ட் இன் வாக்கிங். ஐ ஆம் என்கேஜ்ட் இன் வாக்கிங். நான் பேசுறதுல ஈடுபட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல ஐ ஆம் என்கேஜ்ட் இன் டாக்கிங். ஐ ஆம் என்கேஜ்ட் இன் ஸ்பீக்கிங். ஓகே, டாக்கிங் ஆர் ஸ்பீக்கிங். நான் பேசுறதுல ஈடுபட்டு இருக்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்க தமிழ்ல ஈடுபட்டு உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்ற எல்லா இடத்துலயுமே engaged in அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் ஈஸியா மேக் பண்ணிக்கலாம். I hope this lesson was very useful to you. I'll see you soon again some other interesting class. Until bye bye. Take care.